ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्सौगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य स्वतस्थ निर्योगक्षम आत्मवान। परमात्मा ठारे स्थित हो जाओ, योगक्षम अभिलाष मध्य रख ना। परमात्मा परायण हो जाओ। वेद समूह तीन गुणर कार्य को ही वर्णना करती। हे अर्जुन, तुम्हें त्रिगुणातीत हो जाओ, राग देशिति दृश्यु रहित हो जाओ, निरंतर नित्य सत्य परमात्मा ठारे स्थित हो जाओ, योगक्षम अभिलाष मध्य रख ना एवं परमात्मा परायण हो जाओ। व्याख्या। त्रैगुण्य विषया वेदा तीन गुण और तीन गुणर कार्य स्वर्गादि भोगभूमि विषय वेदर जो अंश वर्णना रही एठारे वेदर सही अंश विषय कहुई। वेद को निंदा करने उपयुक्त पदर उद्देश्य नुहे, बरम निष्काम भावर महिमा कहवा यार उद्देश्य। साधारणतः हीरार वर्णना करने को हेले काचर वर्णना भी करा जाए। काच को निंदा करने यही वर्णनार उद्देश्य नुहे, बरम हीरार महिमा बुझाइबार यार उद्देश्य। सेहीपरि एठारे निष्काम भावर महिमा बुझाइबा वेदोक्त सकाम भाव वर्णना करा जाइछि, निंदा करने नुहे। वेद केवल तीन गुणर कार्यभूत संसार रे जे वर्णना करती एक कथा नुहे, वेदरे परमात्मा विषय और तांकु पाइबार साधना विषय मध्य वर्णित होइछि। निश्चय गुण्य भावार्जुन। हे अर्जुन, तुम्हें त्रिगुणर कार्यरूपक ही संसार इच्छा त्याग करी असंसारी हो जाओ, अर्थात संसार को ऊर्ध्वक्त ठिया हो जाओ। निर्द्वंद्व संसार ऊर्ध्व को उठा हेले रागद्वेष आदि द्वंद्वर मुक्त होगा नितांत आवश्यक। कारण वास्तव में एगुड़िक मनुष्यर शत्रु, अर्थात एगुड़िक मनुष्य को संसार मोहित करती। तेणु तुम्हें सकल द्वंद्वर मुक्त हो जाओ। एठारे भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होगापी कहीं आज्ञा देउछन्ति। यार कारण द्वंद्वर मोह जात हुए और संसार प्रति आसक्ति हुए। गीता मात्र साधक निर्द्वंद्व हेले दृढ़ भाव भजन करें। निर्द्वंद्व हो गले साधक सुखपूर्वक संसार बंधन मुक्त हो जाए। निर्द्वंद्व हेले मूढ़ता चली जाए। निर्द्वंद्व हेले साधक कर्म करी मध्य बंधन रे पड़े नहीं। तात्पर्य होउछि निर्द्वंद्व हेले जाई साधकर साधना दृढ़ हुए। तेणु भगवान निर्द्वंद्व होगापी अर्जुन को आज्ञा देइछन्ति। द्वितीय कथा, संसार रे कौन वस्तु व्यक्ति आदि प्रति राग हेले अन्य वस्तु व्यक्ति इत्यादि प्रति द्वेष भाव यह एक नियम। एपरि हेले भगवान प्रति उपेक्षा हेब, यह भी एक प्रकार द्वेष। मात्र भगवान प्रति साधकर प्रेम हेले संसार प्रति द्वेष भाव नहीं, बरम संसार उपरीत हो। उपरीत होबार प्रथम अवस्था प्रतिकूलता प्रति साधकर द्वेष भाव नहीं, किंतु उपेक्षा हेब। उपेक्षा पर उदासीनता और उदासीनता पर उपरीत हेब। उपरीत हेले रागद्वेष सर्वथा नष्ट हो जाए। यही क्रम सूक्ष्म भाव देखिले उपेक्षार राग उद्देश्य संस्कार प्रभाव रहे। उदासीनतार रागद्वेषर सत्ता रहे, किंतु उपरीत रागद्वेषर संस्कार रहे नहीं कि सत्ता मध्य रहे नहीं, बरम रागद्वेषर सर्वथा अभाव हो जाए। नित्य सतुस्थ नित्य स्थायी और सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा ठारे तुम्हें निरंतर स्थित रुह। यह ही द्वंद्वर मुक्त होबार उपाय। निर्योग क्षम। तुम्हें जोग और क्षम इच्छा भी रख ना, कारण जो मैंने मतपरायण होती से जोग और क्षम निजे मु बहन करे। गीता। परिशिष्ट भाव। निर्द्वंद्व वास्तव में जड़ चेतन सत असत नित्य अनित्य नाशवान अविनाशी आदिर प्रभेद मध्य द्वंद्व। जोग और क्षमर अभिलाष मध्य द्वंद्व। द्वंद्व सृष्टि होबारु सबकिछि केवल भगवान, यही वास्तविकता अनुभव हो नहीं। जदि सबकिछि भगवान, तेबे जड़ चेतन आदिर द्वंद्व रहिब किपरि। अमृत और मृत्यु, सत और असत उभय को भगवान निजर स्वरूप बोली कहिसंति। अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चा हम अर्जुन। संबंध तीन गुणरू रहित और निर्द्वंद्व इत्यादि होगले कौन हेब, यह निम्न श्लोक कहते। श्लोक संख्या 46। जावानर्थ उपपन्ने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। सबु दिगरु परिपूर्ण महान जलाशय को पाइबा परे छोट गाड़ियारे जलर मनुष्य जेतिकी प्रयोजन, अर्थात कौन प्रयोजन रहे नहीं। वेद और शास्त्र मान को तत्व जानुवा ब्रह्मज्ञानीकर समस्त वेदरे सेतिकी प्रयोजन, अर्थात कौन प्रयोजन रहे नहीं। व्याख्या। जावानर्थ उपपाने सर्वतः संप्लुतोदके। जलपूर्ण स्वच्छ निर्मल बृहत्
ସରୋବର ମିଳିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳାଶୟରେ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। କାରଣ ଛୋଟ ଜଳାଶୟରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲେ ପାଣି ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ନାନ କଲେ ତାହା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସେଥିରେ ବସ୍ତ୍ର ଧୁଆଯାଏ ତାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ ସରୋବରରେ ଯାହା କିଛି କଲେ ବି ସେଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିର୍ମଳତା, ପବିତ୍ରତା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହେ। ତାବାନ୍ ସର୍ବେଷୁ ବେଦେଷୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟସ୍ୟ ବୀଜାନତଃ। ସେହିପରି ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପ, ତୀର୍ଥ, ବ୍ରତ ଆଦି ପୁଣ୍ୟକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳାଶୟ ପରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହିପରି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଗାମୀ 70ତମ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେହି ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ସମୁଦ୍ର ପରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯେତେ ଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ବିକୃତି ଜାତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯିଏ ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ବେଦ ତଥା ଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି, ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣସ୍ୟ ବୀଜାନତଃ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତାବାନ୍ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ସେ 3 ଗୁଣରୁ ରହିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କଠାରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଇତ୍ୟାଦି ରହେ ନାହିଁ। ସେ ନିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଯୋଗକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କଠାରେ ଏପରି ଭାବ ରହେ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମିଳୁ ବା ମିଳୁଥିବା ବସ୍ତୁର ରକ୍ଷା ହେଉ, ସେ ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ପରାୟଣ ରହନ୍ତି। ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ। ସାଂସାରିକ ଭୋଗର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଅନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ସେଥିରୁ ଅସଙ୍ଗତ ହୋଇଗଲେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି କାମନା ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ, ମାତ୍ର ସେସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ନିଷ୍କାମ ହୋଇଗଲେ ସେସବୁର ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ। 29 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସମବୁଦ୍ଧି ସମତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକରେ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କର୍ମଣ୍ୟବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ ମା କର୍ମଫଳ ହେତୁ ଭୂମା ତେ ସଙ୍ଗୋସ୍ଥ କର୍ମଣି। ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 47। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳରେ ଆଦୌ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କର୍ମଫଳର ହେତୁ ହୁଅ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମ ନ କରିବାର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆସକ୍ତି ନ ହେଉ। ବ୍ୟାଖ୍ୟା। କର୍ମଣ୍ୟବାଧିକାରସ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପାଳନ କରିବାରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏଥିରେ ତୁମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି କର୍ମଯୋନି। ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋନି ନୂତନ କର୍ମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ଜଙ୍ଗମ ପ୍ରାଣୀ ଓ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦି ସ୍ଥାବର ପ୍ରାଣୀ ନୂତନ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେବତା ପ୍ରଭୃତି ନୂତନ କର୍ମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ପୂର୍ବକୃତ ଯଜ୍ଞ, ଦାନାଦି ଶୁଭକର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାର ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସୁଖ ଭୋଗରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାରୁ ନିଜେ ନୂତନ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାରକୀୟ ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗଜୋନି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗନ୍ତି, ନୂତନ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନୂତନ କର୍ମ କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଅଛି। ସେବା ରୂପକ ନୂତନ କର୍ମ କରି କେବଳ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏହି ଅନ୍ତିମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଯଦି କର୍ମ ନ କରି ଆଳସ୍ୟ ଓ ପ୍ରମୋଦରେ ବୁଡ଼ି ରହିବ, ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ସେବା ରୂପକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏକବଚନ ସୂଚକ କର୍ମଣି ପଦ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଯେ ଦେଶ, କାଳ, ଘଟଣା, ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାସ୍ତ୍ରବିହିତ କର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ତତ୍ପରତାପୂର୍ବକ କରିପାରିବ। ଯଥା କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଓ ଦାନ ଦେବା ଇତ୍ୟାଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମର ବିଧାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ହିଁ କରିପାରିବେ। ଦାନାଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାର୍ଥିକ କଥନ। ପୁରାତନ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ ଏବଂ ନୂତନ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏ ଦୁଇଟି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଯୋନି ମାନଙ୍କରେ କେବଳ ପୁରୁଣା କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଦେବତା ଓ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋନି ଭୋଗଯୋନି ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କର ଓ ଏପରି କର ନାହିଁ, ଏହି ବିଧାନ ନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ଆଦି ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରନ୍ତି ତାହା ବି ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ଭୋଗ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା କର୍ମ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି।
ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଭୋଗ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଫଳ ଭୋଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ କେବଳ ନୂତନ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ମିଳିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ପ୍ରଥମତଃ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ପୁରୁଣା କର୍ମର ଫଳ ରୂପେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହି ନୂଆ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନୂତନ କର୍ମ କରେ। ନୂତନ କର୍ମାନୁସାରେ ହିଁ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ଅତଏବ ଶାସ୍ତ୍ର, ସନ୍ଥ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବିଧି ଓ ନିଷେଧ, ରାଜ୍ୟ ଆଦିର ଶାସନ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କଠାରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓ ନୂତନ କର୍ମ କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ମାତ୍ର ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ନ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବାରେ ଏହି ପରତନ୍ତ୍ର। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରିବାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିରେ ପରତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଅନୁକୂଳତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିର ସଦୁପଯୋଗ କରି ମନୁଷ୍ୟ ତାହାକୁ ନିଜ ଉଦ୍ଧାରର ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। କାରଣ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ମିଳିଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ନୂତନ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ପୁରାତନ କର୍ମର ଫଳ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ବୁଝିବାର ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ ତାହାକୁ ସେ ସୁଖଦାୟୀ ଓ ଦୁଃଖଦାୟୀ ମାନି ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହେବା କର୍ମଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୂର୍ଖତାର ଫଳ। କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ବାହାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ସେଥିରେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ହୁଏ। ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭୋଗ ହୁଏ। ଯଦି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ନ କରି ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ କରିବ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ତାହାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଲଟିଯିବ। ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା ହେଉଛି ସୁଖଦାୟୀ ପରିସ୍ଥିତିର ସଦୁପଯୋଗ ଏବଂ ସୁଖ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରିବା ହେଉଛି ଦୁଃଖଦାୟୀ ପରିସ୍ଥିତିର ସଦୁପଯୋଗ। ଦୁଃଖଦାୟୀ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେହେଲେ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ସୁଖ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା କରି ପାପ କରିଥିଲି। ଏବେ ସେହି ପାପ ଦୁଃଖଦାୟୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି କ୍ଷୟିତ ହେଉଅଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଅଥ ସମ୍ପନ୍ନମ୍।